بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور شیخ رشید صاحب بالکل نارمل تھے. شیخ رشید صاحب نے بڑا اچھا لباس زیب تن کیا ہوا تھا, گوچی کے جوتے پہنے ہوئے تھے, ہی واز آل ڈیکڈ اپ, شیو کی ہوئی تھی. ہاں, شیخ رشید صاحب کا وزن پہلے سے کافی کم تھا اور شیخ رشید صاحب کی یہ ضرور لگ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کافی ذہنی دباؤ کے اندر رہے ہیں, لیکن نہ کوئی ایسے نشانات تھے کہ ان کو اندازہ جس سے ہو سکے کہ شیخ رشید صاحب کو کسی نے مارا ہے. نہ ہی اس تمام تر دورانیے میں جتنا میں وہاں رہا, انٹرویو سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے بھی جب میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی, اور انٹرویو کے دوران بھی, اور اس انٹرویو کے بعد جب تک میں وہاں سے نکلا نہیں, تو شیخ رشید صاحب کو نہ ہی کسی نے میرے سامنے ڈرایا نہ مارا, بلکہ شیخ رشید صاحب نے بڑی تسلی اور تشفی کے ساتھ اپنی تمام باتیں کی. اور چونکہ ڈرایا نہیں, مارا نہیں, کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں, تو وہ جو ڈائلاگ آپ سے منسوب ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے سامنے شیخ رشید کو ساتھ ایسا نہ کرو, ظاہر ہے اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. بالکل نہیں طلعت صاحب, اور میں حیران ہوں کہ یہ چیزیں کرافٹ کہاں پر کی جاتی ہیں یا کہاں سے انوینٹ کی جاتی ہیں. کہ شیخ رشید صاحب کے پاس میں گیا, میں نے اس کے اوپر اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر بھی پورا بتایا ہے کہ باقاعدہ طور پر میں کب گیا, کیسے پہنچا, کہاں پہنچا, لوکیشن تک بتائی. اور وہ شیخ رشید صاحب کا یا اپنا گھر ہے یا ان کے بھتیجے کا گھر ہے, پر ان کی اپنی ریزیڈنس تھی. وہاں میں پہنچا, شیخ رشید صاحب جیسے نارمل ہوتا ہے گھر میں کوئی جائے, مہمان کسی کو بلا رہے تھے, آؤ بھی کھانا لے آؤ, آؤ کھانا سرو کرو, یہ کرو وہ کرو, جیسے کوئی گھر کے اندر کوئی بھی کسی کے جائے تو کوئی کرتا ہے. اور شیخ رشید صاحب کے اس پورے دورانیے میں جتنا میں ان کے ساتھ تھا, اور میرے جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب کاغذ قلم پکڑ کے انہوں نے کافی صفحے کالے کر رکھے تھے, تو شیخ رشید صاحب اس میں جو کر رہے تھے اور جو بات وہ بار بار کر رہے تھے وہ میں آگے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. وہ ایک ہی نقطہ تھا, وہ اس بات پہ کنسرنڈ تھے کیونکہ شیخ راشد شفیق صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. ان کا نقطہ ایک ہی تھا شیخ رشید صاحب کا, کہ میری سیاست بچ جائے, میری سیاست جو ہے وہ اس پورے معاملے میں میری سیاست ذبح نہ ہو جائے اور وہ بلی کا بکرا نہ بن جائے یا وہ بلی کے بکرے نہ بن جائیں. وہ ان کی پوری جو کنسنٹریشن تھی وہ اسی ایک نقطے کے اوپر تھی. تو انٹرویو لینے والے کا مقصد بھی بڑا واضح ہوتا ہے. جب ہم انٹرویو لیتے ہیں تو ہم نے معاملے کی کسی کی تہہ تک پہنچنا ہوتا ہے, معلومات کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے, جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے. جو انٹرویو دے رہا ہے اس کے بہرحال مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ رشید کا جو مقصد تھا وہ اپنی سیاست کو بنیادی طور پر بچانا تھا. کیا یہ, چونکہ انٹرویو میں نے پھر 2 مرتبہ دوبارہ مجھے دیکھنا پڑا, کہیں پر شیخ رشید کے اوپر کچھ ایسا اثر نظر آیا, مجھے تو خیر نظر نہیں آیا, بٹ دیٹ ریگارڈلیس, تو شیخ رشید صاحب نے انٹرویو کے اندر تو اس طرح کی باتیں نہیں کی. تو یہ کیا انٹرویو کے ماحول سے متعلق ان کا یہ خیال تھا, یا آپ سے انہوں نے کوئی انٹرویو کے علیحدہ بات کی کہ یار میری سیاست خراب نہ ہو جائے, کیا تھا؟ جب میں طلعت صاحب وہاں پر گیا تو شیخ رشید صاحب سے, جیسے میں نے عرض کیا کہ کھانا بھی اس سے پہلے ہی انہوں نے منگایا, تو گفتگو شیخ رشید صاحب نے میرے ساتھ اسی حوالے سے کی. وہ ایک بات سے خائف بھی تھے کہ ان کا سیاسی کیپٹل یا ان کی جو سیاست ہے وہ اس لیے قربان نہ ہو جائے. وہ بار بار ایک لفظ استعمال کرتے رہے, وہ میں آپ کے سامنے بھی دہرا دیتا ہوں کہ منیب صاحب آپ مجھے ذلیل نہ کیجیے گا, مجھے خوار نہ کیجیے گا, بس میرا بھرم رکھ لیں یا میرے لیے آسانی رکھ لیں. اور مجھ سے بہت ساری باتیں جو کہ عمران خان صاحب کے متعلق تھیں, ان کے معاملات سے متعلق تھیں, شیخ رشید صاحب بہت زیادہ ریلیکٹنٹ تھے کہ اس بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھا جائے. وہ یہ کہتے رہے, پروگرام سے پہلے بھی کہتے رہے کہ جو کچھ اب عمران خان نے کیا وہ عمران خان کی اپنی چوائسز تھیں. جو فوج سے متعلق, آرمی چیف سے کی تعیناتی سے متعلق جو بھی عمران خان صاحب کی ہوئی ریشہ دوانیاں تھیں, ان کے حوالے سے پروگرام سے پہلے بھی, شو ریکارڈ کرنے سے پہلے بھی وہ یہی کہتے رہے کہ بھئی یہ عمران خان کی چوائسز تھیں, میری کون سی کوئی سنتا تھا, میری تو اپنی ایک سیٹ کی جماعت ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ مہربانی کیجیے گا, مجھے رنگیدیے گا نہیں. یہ الفاظ وہ ہیں جو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے. شیخ رشید صاحب جذباتی تھے, ذہنی تناؤ کا شکار تھے. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج میں اس بات کو دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں کہ, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جب وہ چلے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی انٹرپریٹیشن تو بڑی آسان ہے کہ وہ چلا کس قسم کا تھا اور شیخ رشید صاحب کہاں پر تھے. شیخ رشید صاحب کو اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی مجھے ایسا ایویڈنس نظر نہیں آیا کہ شیخ رشید صاحب کو کسی نے مارا ہو یا ایون بد کلامی کی ہو. کوئی ایسا ایپیسوڈ میرے سامنے تو کم از کم دور دور تک نہیں ہوا. اور آپ نے ان کا بھرم رکھا, کیونکہ آپ کے انٹرویو کا طریقہ بڑا مختلف ہے. آپ ان اینکرز میں سے نہیں ہیں کہ جو گرے ہوئے کو ٹھڈے لگاتے ہیں, اگر میں اس طریقے سے کہوں. مطلب طاقتور سے سوال پوچھنا تو بالکل بنتا ہے, اگریسو سوال پوچھنا بنتا ہے. تو آپ نے ان کا
भरम रखा। उनसे बहुत सारे आप सवाल पूछ सकते थे, मेरे ख्याल में वो सवाल आपने नहीं पूछे होंगे शायद इसी तरीके से। तो ओवरऑल इंटरव्यू से वो खुश थे शेख साहब जब इंटरव्यू खत्म हुआ? शेख रशीद साहब बहुत खुश थे, और शेख रशीद साहब ने मुझे ये कहा उस इंटरव्यू के दौरान भी, जब मेरी वो एक ब्रेक हमने ली, उसके बाद भी जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, जब निकलने लगे तो उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ा तो उन्होंने कहा मैं आपका मेरे पे एहसान है, मैं नहीं भूलूंगा। बाद में शेख रशीद साहब का 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा मुनीब साहब आपने मेरे साथ बहुत नेकी की है, आधे पाकिस्तान ने मेरा इंटरव्यू देखा, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं रेगुलर चैनल की जो स्ट्रीमिंग है उसके ऊपर भी और लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर भी, तो आपने मेरा बहुत भला किया है, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मेरे साथ ज़्यादती नहीं की। आज जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद भी शेख रशीद साहब ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की किसी रिपोर्टर से, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता। ये उनका लिखा पढ़ा मैसेज मेरे पास मौजूद है। मैं वो मैसेज अभी पढ़ रहा था तो फिर उसी नंबर से उन्होंने कॉल भी की और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आपने मेरे साथ नेकी की है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने किसी रिपोर्टर से ऐसी बात की। अब झूठ फैल गया है तो उसके बारे में मैं आपसे सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ। यकीनन आप बख्शे जाएंगे क्योंकि शेख साहब अब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ये तो अब ज़मानत इसकी मुहैया कर दी है शेख साहब ने खुद ही। लेकिन हैरानी की बात है कि जब उनके पास मौका था पब्लिकली इस अफवाह को किल करने का हतमी तौर पर, तो उन्होंने इसको किल नहीं किया, बल्कि जो बयान दिया वो हम सुनवाना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए भी, और व्यूअर्स को हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम ये क्यों बार बार बात कर रहे हैं। ये आपके और शेख रशीद के इंटरव्यू की बात नहीं है, ये उस काम की बात है जिसकी वजह से सहाफ़ी क्रेडिबल होता है, और उस वारदात की बात है जो सियासतदान अपनी सियासत को बचाते हुए कर सकता है मुमकिन तौर पर, चाहे उसके सियासत के पहियों के नीचे कोई भी आ जाए। तो हम वो तमाम मामलात को दुरुस्त रखना चाहते हैं पर्सपेक्टिव में। तो आइए सुनते हैं जब शेख रशीद के पास मौका था कि वो बताएं कि हकीकत क्या है, तो उन्होंने पब्लिकली क्या कहा। कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो सीपीओ जहां मुझे ले गया 40 दिन, वहां मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है ना उन्होंने मेरी बात मानी है। Munib, he doesn't mention your interview, he just talks about his press conference. He says कि जो अफवाह चल रही थी वो तो इंटरव्यू के वेन्यू के ऊपर मुबैना तौर पर उनको ज़दोकोब करने की थी, उसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो सीपीओ जहाँ पे उनको ले गए वहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उसकी बात उन्होंने की, और फिर आखिर में आके जुमला जड़ दिया, ना मैंने उनकी बात मानी ना उन्होंने मेरी बात मानी। तो आपके इंटरव्यू को से मुतल्लिक़ सवाल था, वाज़े अंदाज से वो बात कर सकते थे जिन्होंने आपके साथ पैगाम में की, लेकिन उन्होंने नहीं की। आप तज्जियाती तौर पर इसको कैसे देखते हैं? ये शेख रशीद साहब का मैं समझता हूँ ये उस बात से कनेक्ट कर सकती है तलत साहब के जिसमें वो अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हैं। देखिए, शेख रशीद साहब एक नहायत ही ज़ीरक सियासतदान हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट से हाथ नहीं धोना चाहते और वो ख़ुद को इस जगह पर रखना चाहते हैं कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर किसी न किसी सूरत में उनको वोट दे। वो ये करते हुए किसी और को इसका ईंधन बना लें, मुझे बना लें, किसी और को बना लें, चलें, ये उनकी सवाबदीद है, मैं उस पर अब क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ कि शेख रशीद साहब को मारा पीटा बिल्कुल नहीं गया। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि नेकेड आई से आप जब कुछ देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, जिस शख्स को मार पीट कर कहीं लाया जाए तो वो उसकी पोजीशन और होती है। जो शख्स महज ज़हनी दबाव का शिकार हो या एक टेंशन में रहा हो, उसकी कंडीशन और होती है। शेख रशीद साहब का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, मैं अब भी करूँगा, वज़न कम हुआ था, कंसिडरेबली कम हुआ था, इट वाज नोटिसेबल। बाकी जिस प्रेशर के अंदर वो होंगे या रहे होंगे वो भी यकीनी तौर पर वो पता था। और वो जो उनके बेनिफैक्टर थे, जब वो उनकी रॉन्ग साइड पर गए तो फिर तो ये तो होता है, अगर आप इस किस्म के काम करते हैं। फिर शेख रशीद साहब को इसका खुद भी एहसास होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आज वो जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, उन्होंने फिर खुद ही ये भी कह दिया, अच्छा जी मुझ पे जिन्होंने तशद्दुद नहीं भी किया जी मैं उनको भी माफ़ करता हूँ। फिर कहा जी तशद्दुद किया है तो उनको भी करता हूँ। फिर साथ ये कहते हैं नहीं नहीं मुझे किसी ने तशद्दुद नहीं किया। तो वो बातें अजीब मुबहम सी उन्होंने की। लेकिन मुझे जो मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो उन्होंने मुझे बात कही और वो मौजूद है, और मैं उसको आज भी और किसी जगह पर भी ये कह सकता हूँ, ऑन ओथ कह सकता हूँ कि मेरे सामने उस जगह पर शेख रशीद साहब को ना किसी ने हाथ लगाया,
ना किसी ने हरास किया, ना किसी ने मारा पीटा, ना किसी ने कोई गाली गलौज की। बिल्कुल आखिर में ज़ाहिर है इस इंटरव्यू के शुरू होते ही या आने से पहले ही इस किस्म की अफवाह साजी का आगाज़ हो गया था। किसी ने यह भी कह दिया कि समा के ऑफिस में क्या हुआ, उसको ड्रैग करके लाया गया और मैंने बताया। फिर उसके बाद जब हकीकत सामने आई तो फिर मुंह तो खैर नहीं छुपाया, लेकिन अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की। अब बाद अज इंटरव्यू इतने अरसे के बाद जब वो शुक्रगुजार भी हैं, फिर ये तनाज़ा शुरू हुआ। तो अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट आपने देखी, अगर उसको हम डिबेट कह सकते हैं, क्योंकि डिबेट कहना भी उसको मोतबर करने के मुतरादिफ है, लेकिन चले कह देते हैं, उससे आपने क्या नतीजा अखज़ किया? उससे नतीजा मैंने तलत साहब जो बेसिक मैं समझता हूँ जिस चीज़ को हम सब मेरे ख्याल में एक बड़ा एक कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ, कि जो बेसिक इशू है वो ये कि हम सब अपना प्रिंसिपल भूलते जा रहे हैं होमवर्क करने का। ठीक है, रिपोर्टर ने रिपोर्ट फाइल की, खबर चल गई, खबर हो गई, खबर गलत साबित हुई, डिलीट हो गई, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कर दी, एक चैनल ने कर दी कि जी खबर गलत थी, हम माजरत चाहते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब उन लोगों पर होता है जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं और फिर बड़े बड़े व्लॉग्स करते हैं, कि वो जो बेसिक एक प्रिंसिपल है कि रिसर्च का, ड्यू डिलिजेंस का, किसी से बात करने का, होमवर्क करने का, वो किसी ने नहीं किया, वो नहीं कोई करता, और बैठकर फौरी तौर पर कि यार ये अब चीज़ आई है तो इसके ऊपर फटाफट एक जजमेंट पास करके व्लॉग कर दें ताकि नंबर ऑफ व्यूज़ ज़्यादा हों और हम लोगों को बता सकें कि हमने कितना प्रॉम्प्टली ये किया है। और मैं समझता हूँ झूठ की बुनियाद पर अब वो असद तूर ने ये किया था, बट एटलीस्ट चलें, ही हैड द मॉरल करेज टू apologize at the same platform, plus he called me up and said कि मैंने गलती की है, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। लेकिन I've come across a number of people who have done this even today, और जो उन्होंने आज भी किया और वो बड़े करो फर्क के साथ बैठे होंगे, and I'm waiting कि जब उनको मैं भी कहूँगा कि भई आप गलत साबित हो गए हैं तो आप ज़रा माफ़ी मांगिए, तो I'm really waiting and watching कि कौन कितने किस हद पे जाके किस तरह माफ़ी मांगता है। बिल्कुल आखिर में आपने कहा कि शेख रशीद ने खाना वाना भी खाया, तो क्या खाया था खाने में?